Hello, children. Good morning. Welcome to my class. Children, do you know what was the date of yesterday? Yes, children. Yesterday date was 12th January. What was the special that day? I think somebody know this. Yesterday it was the National Youth Day. Or this is birthday of Swami Vivekananda. The world Swami Vivekananda's birthday celebrate as National Youth Day. Isn't it, children? Yes, in this class today let's know the lesson A Great Coachman. This lesson is about the Swami Vivekananda's life. Okay, children. Okay, all of you open your English textbook, page number 70. Okay. First, know the warm-up activity. Unit 7, Pros, A Great Coachman. Warm-up activity. Task 1. What do you want to be when you grow up? Why do you want to become this? Discuss with your friends. Okay, children. This is the first warm-up activity. Task 1. Here, what they are given, what do you want to be when you grow up? Okay, it means what is the goal you have at the future. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೊಂದು ಗೋಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನು ಆಗಬೇಕು ದೊಡ್ಡವರಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್. ವೈ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕೇಮ್ ದಸ್, ಮತ್ತು ನೀವು ಅದೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಐ ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ವೈ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲೈಫ್ಸ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಸ್ಕ್. Name some of your family members whom you think are great. Okay, this is the second task. In your family members, you like somebody in your family, isn't it? Because the and also you are think about them. Yes, he is great or she is great, isn't it? So they're asking here, for what reason you are thinking she is great or he is great. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್, ಸೊ ವಿ ಫೀಲ್ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ, ನೇಮ್ ಸಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ನೇಮ್ ಸಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್, ಯು ನೋ ದಿಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ APJ Abdul Kalam, next some freedom fighters, isn't it? Yes, so many examples are there. Okay, next. Okay, children, now I'm going to read a lesson. All of you point out with the help of pen or pencil. Okay, children? Yes. Unit 7, Pros, A Great Coachman. A little boy jumped out of the coach. He ran to his mother. He pointed to the coachman and said, "Mother, I want to be a coachman like him. How nice it is to drive a coach."
His mother smiled and wisely said, Naren, if you want to be a coachman, you can. But you should be a coachman like Krishna, who guided Arjuna and showed the path to the innocent people of the universe. Little Naren could not understand his mother's word quite clearly. Later on, he became what his mother wished for. Narendra became famous as Swami Vivekananda. Narendra was born on 12th of January 1863. His parents were Vishwanath Datta and Bhuvaneshwari Devi. They considered the child was a gift from Lord Veereshwara. So, they named the child Veereshwara. Later, they gave him the name Narendranath Datta. He was sent to school at the age of 6. He read stories from Ramayana and Mahabharata. He had a desire to study more and became a scholar. He wanted to see God. Okay, children, this is enough today's class. Okay, before start the explanation, let's know the words meaning. Okay, children, words to know. Page number 73. Coach. Coach means horse-drawn carriage. Next, desire, wish. Scholar, a learned person. Wandering, moving from place to place. Monk, a holy man. Social evils, evils that affect the society. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳು. Caste system, different groups in the society. Superstitions, blind faith, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು. Religions, systems of faith and worship. Brotherhood, a feeling that all belong to a family and are brothers and sisters. Sodara Bhava, motto that expresses the aims and beliefs of a person. Sukti, Dheya Vakya, achievements, great works. Okay, children, understood? Yes. Now know the explanation. A little boy jumped out of the coach. Okay. Have you seen this picture? Yes, he is a little boy. Actually, he is a Swami Vivekananda when he was in childhood life. Okay. A little boy jumped out of the coach. Okay. Coach. He is a coach. What is the meaning of coach? It means horse drawn carriage. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಚ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿನ ಡ್ರೈವ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಹೂ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ದ ಕಾರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈವರ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಕೋಚ್, ಹಾರ್ಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಓಕೆ. ಎ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀಯ ನೋಡಿ, ಹಿ ರ್ಯಾನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಮದರ್. ಎಸ್, ಹಿ ರ್ಯಾನ್ ಟು ಹಿಸ್
ಮದರ್, ಅವರಮ್ಮ ಕಾಣಿಸ್ತಿರಲ್ವಾ, ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಮದರ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. He is a Swami Vivekananda. He is run towards his mother. Okay. He pointed to the coachman and said, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಕೋಚ್ಮ್ಯಾನ್, ಅಂದರೆ ಆ ಕೋಚ್ಮ್ಯಾನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೋಡಿ, ಮದರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕೋಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಈ ಕೋಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಏನಿದಾರಲ್ವ ಇವ್ರ ಥರನೇ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡವನಾದಮೇಲೆ ಇದೇ ಥರ ಕೋಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಆಸೆ ಅಮ್ಮ. ಹೌ ನೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ಎ ಕೋಚ್. ಈ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿನ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ, ಈ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಅವನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವರಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಸ್ಲಿ ಸೆಡ್. ಅವರಮ್ಮ ಈಗ ಅವನ ಕಡೆ ನಗ್ತಾ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ನೋಡಿ, ನರೇನ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕೋಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ನೀನು ಕೋಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ಆಗು, ಅಥವಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕೋಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೃಷ್ಣ, ಹೂ ಗೈಡೆಡ್ ಅರ್ಜುನ ಆ್ಯಂಡ್ showed the path to the innocent people of the universe. See children, how beautiful these lines are. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಮ್ಮ ಅಂತಂದರೆ, ಓಕೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತೀಯಾ ಆಗು, ಆದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕೋಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೃಷ್ಣ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಕೃಷ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಚ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಾರಥಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ನಾನು ಸಾರಥಿ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವನಾದಮೇಲೆ ಸಾರಥಿ ಆಗ್ತೀನಿ, ಅದು ಏನೋ ಆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ನೀನು ಕೋಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಾರಥಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಯಾರ ಥರ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಥರ. ಯಾಕೆ, ವೈ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್? ಎಸ್, ಹೂ ಗೈಡೆಡ್ ಅರ್ಜುನ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಡ್ ದ ಪಾತ್ ಟು ದ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅರ್ಜುನಂಗೆ ಗೈಡ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶೋಡ್ ದ ಪಾತ್ ಟು ದ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಜನಗಳಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಮುಗ್ಧ ಜನಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನಲ್ವ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದರೆ ದ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಎ ಗಾಡ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್, ಅವನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇವನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾನವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಥರ ನೀನು ಸಾರಥಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಲಿಟಲ್ ನರೇನ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆ ನರೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿವೇಕಾನಂದವ್ರದ್ದು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ's childhood name was Naren. Okay, after he became Swami Vivekananda, okay, in childhood life his name was Naren or Narendra. Okay, Naren could not understand his mother's word quite clearly. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾನಲ್ವ, ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವರಮ್ಮ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ತುಂಬ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ವಾಟ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ವಿಶ್ಡ್ ಫಾರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನಂತರ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ವಾಟ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ವಿಶ್ಡ್ ಫಾರ್. ಅವರಮ್ಮ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವರು ಆಗ್ತಾರೆ. Narendra become famous as Swami Vivekananda. Yes, Narendra, okay. Narendra become famous as Swami Vivekananda in future lives. Okay, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಏನಂತ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಅವರು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. Next, Narendra was born on 12th of January 1863.
His parents were Vishwanatha Datta and Bhuvaneshwari Devi. Yes, Narendra was born on 12th of January 1863. Okay, ಇವರು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ? 12th of January. Okay, his parents name was Vishwanatha Datta, father, and his mother was Bhuvaneshwari Devi. Okay, they considered the child was a gift from Lord ವೀರೇಶ್ವರ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ವಾಟ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾರ್ಡ್ ವೀರೇಶ್ವರ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನಂತ ನಂಬಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮನೆ ದೇವರಾಗಿರುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೀರೇಶ್ವರ ಅನ್ನೋ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ವರಪ್ರಸಾದದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ದೆ ನೇಮ್ಡ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವೀರೇಶ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಏನಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ? ವೀರೇಶ್ವರ ಅಂತ ಮಗುಗೆ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಮನೆ ದೇವರಿಂದನೇ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕರಿತಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದು ತಾನೇ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೋ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ದು ಅದೇ ಒಂದು ಏನು ಮನೆ ದೇವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಇಡೋದು? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡೋದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಆಗಿದ್ದರೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡೋದು. ಹೊತ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದೊಂದು ಬಿಲೀವ್, ಆ ಥರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಅವರಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವನಿಗೆ ವೀರೇಶ್ವರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲೇಟರ್ ದೆ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ದ ನೇಮ್ ನರೇಂದ್ರ ದತ್ತ. ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ನರೇಂದ್ರನಾಥ್ ದತ್ತ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 6. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ 6 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಹಿ ರೀಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಮಾಯಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾಭಾರತ. ನೋಡಿ, ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನೂ ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸ್ಕಾಲರ್. ಇವರು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಈ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸ್ಕಾಲರ್. ಸ್ಕಾಲರ್ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟು, ಮೋರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಲರ್ನ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಆ ಥರ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ನಾನು ತುಂಬ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಆಮ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸ್ಕಾಲರ್, ನಾನು ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ಗಾಡ್, ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವನ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್? ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್. Okay children, this continuous class meets on next class children. Until then, take care and bye.